गुरु प्यारे साध संगत, जगत की रचना ऐसी है, जगत में आके संसारी चीज़ों मन जड़ा है वो ज़्यादा चलता है, क्योंकि परमात्मा ने एक भरौनी पाई हुई है जिसे आके जीव बरो बरी भुल जाता है। पर जिन्हों के पिछे मालिक का हथ होंदा है वो अडोल रहते हैं। दुनिया के अंदर आके ये असी कभी विचार नहीं करते असी क्यों जन्म लिया, असी पशु क्यों नहीं बन गए, असी कीड़े मकोड़े क्यों नहीं बन गए, असी परिंदे जूना च क्यों नहीं चले गए। ये कभी विचार नहीं की है। कदों विचार आती है जो असी की करते हैं, महापुरखों दी जीवनियां पढ़ते हाँ, फिर सानू पता लगता है कि सानू जीवन क्यों मिले है, किस कारण करके मिले है। कह दिता गुरु साहिबा ने, प्राणी तू आयो लाहा लैन, लगा कित कफकड़े सब मुकदी चली रहन। उन्होंने कह दिता प्राणी तू संसार विच लाहा लैन वास्ते आया है। कादा लाहा? विषय विकारां दा। ये सारी जिंदगी भोगे, ये एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, हज़ारां जन्म नहीं, 84 लाख जून दे विच इसने गल की इन्हां विकारां नूं भोगिया, पर मन नहीं रजिया। कदी मन मुड़िया नहीं इस पासियों, कदी विराग नहीं आया कि मैं इन्हां इस चिक्कड़ विचों निकल के मैं की करा कि मैं बंदगी की खुशबू लै लवां। इस करके इस भुलेखे अंदर आके बाबा फरीद साहब ने लिखिया सी, फरीदा दर दरवाजे जाए कि क्यों डिठो कड़ियाल। बड़ी सोहनी मिसाल दिंदे ने सानू। कहते दर दरवाजे जाए के किसी मंदिर में चले गए, किसी इहो जिहे संत चल गए जिथे टल लगा होया सी। जिहड़ा जांदा है टल खड़काउंदा है। तुसीं शिव जी के मंदिर जाते हो, माता के मंदिर जाते हो, जां होर किसी तुसीं मंदिर जाते हो, की वेखदे टल खड़काया जाता है। क्यों खड़काया जाता है? कि जिहड़ा अज की मूर्ति लगी है जां जिहदा गल की वो मंदिर बनया है वो बोला है। असीं उहनूं टल खड़काउने आ ते उहनूं कहने असीं आ गए हाँ, ये एहसान करन लगे हैं असीं उहदे सिर उत्ते कोई। ये कदी विचार कीती मन विच? कदी विचार नहीं आई। उधर बाबा फरीद साहब ने गल की किया, उन्होंने की किया, कहते ने फरीदा दर दरवाजे जाए के क्यों डिठो कड़ियाल, ये निर्दोषा मारिए हम दोषा का क्या हाल। कहते उन्हें किहड़ा पाप किया है? टल खड़काया, टल जिहड़ा है उन्हें कोई पाप किया है? उन्हें जाके वट के गल की उहदी जिहड़ी डंडी है विच मोटी जी, वो असीं गल की उन्होंने फड़ के जोर दी मारदे हैं टल दे नाल ते वो आवाज़ दिंदा है। इन्हें उन्हें की पाप किया है? कहते निर्दोष है बेचारा, ये निर्दोष है। पर उन्होंने की किया? कहते ने ये निर्दोषा मारिए हम दोषा का क्या हाल। कहते इन्हें तो कोई दोष नहीं किया, तो दोष तो असी कर रहे हैं। सवेर तो लैके शामां तक असी झूठ बोलते हैं, असी फरेब करते हैं, हेरा फेरियां करते हैं, ठगियां करते हैं, चोरियां करते हैं, रब को लुक लुक के पाप करते हैं। पर कहते हैं कि साडा ये विचार किया कि साडा हाल की होगा। ये तो निर्दोष मारिया जा रहा है। जिहड़ा आउंदा टल खड़काउंदा है, जिहड़ा आउंदा उन्होंने गल की जोर की खड़काउंदा है, उन्होंने मारदा है, उहदी डंडी विचों मारदा है, वो कड़ियाल नूं गल की वो मारदा है। कहते इन्हें कोई दोष नहीं ये अंदर, इन्हें की पाप किया है। पर कहते दुख तो ये लिखता है कि असी दिन रात पाप करते हैं, दिने भी पाप किए, रात भी पाप किए, साडा जीवन ही पापां दा नाल भरिया पिया है। साडा कदे हाल की होवेगा, कदी ये विचार नहीं कीती। महापुरखां दे जिहड़े बोल ने वो विरसा नहीं जानते। फिर कहते ने
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ 2-2 3-3 ਵਾਰੀ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਘੜਿਆਲ ਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਘੜੀਏ ਘੜੀਏ ਮਾਰੀਏ ਮਾਰੀਏ, ਘੜੀਏ ਘੜੀਏ। ਇੱਕ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ, ਦੂਜਾ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ, ਤੀਜਾ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਣ ਡਈ ਹੈ। ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਭੈ ਉਪਜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਰ ਪਏਗੀ। ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਐਸੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਦੀ ਧਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮਿਲ ਗਏ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮਿਲ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਖਾਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿਰਿਆ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜਗਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇਹ ਦੀ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ? ਇਹ ਵੀ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ 14-14 15-15 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ। 14-14 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਵਾਲਦਾ ਸੀ, 14-14 15-15 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 14  'ਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਚੌਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪੰਜਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਫਾਲਤੂ ਵਾਧੂ ਹਾਂ ਕੋਈ? ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਕੀ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਠੱਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਪਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੇਟਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਧੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਥੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪੈਸੇ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਕਸ਼ਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਤੂੰ ਤੇ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਨਗਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੋਟਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲੀ ਸੋਟਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ? ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਕਹਿ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਝੱਟ ਹੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੁੱਧੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਨਕੰਮੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸੁਖਦੇਵ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣਾ। ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਲੋਟਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਡੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਮੰਡਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਰ ਪਿਆ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਨਕੰਮੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਲਤਾੜ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਲਤਾੜ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਨਕੰਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਪਾਣੀ ਡੋਲਿਆ ਲੋਟੇ ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਸੀ ਨਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਪਾਉਣ। ਗੈਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਅੰਦਰੋਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੈਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਓਏ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦਕਸ਼ਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ ਸੋਚ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਬਨਸਪਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਾਣੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਸਰੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਕੰਮੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਗੈਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਨੇ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਮੰਡਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਕਮੰਡਲ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਘਰ ਘਰ ਫਲਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲੈਟਰਨ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੈਟਰਨ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥੁੱਕ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਨੱਕ ਕੇ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਣੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਚੁੱਕਣ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੈਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਵਿਦੇਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰਾਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਨਰਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਤਪੋਂ ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਜੋਂ ਨਰਕ। ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕੀ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਬੈਬਾਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਖਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਜਿਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੈਬਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੈਬਾਨ ਥੱਲਿਓਂ ਗੱਲ ਕੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬੜੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਲੂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਤੱਤਿਆਂ ਥੰਮਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੀਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਦਾ ਤਸੀਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵੱਢ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਲੂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। 18 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਰਕ ਨੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਭੋਗਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਨਰਕ ਮਨਮੁਖ ਭੋਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲੇਸ ਨਾ ਮਾਸਾ। ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਨਰਕ ਮਨਮੁਖ ਭੋਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲੇਖ ਨਾ ਮਾਸਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਜਿੰਨੇ ਨਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ,
ਉਹ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਡੇਸ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਧਾ ਜਨਕ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਚੀਕੋ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੀਕੋ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਲਈ ਉਸਨੇ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਹਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਪਾਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੀਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਬਮਾਨ ਤਾਰ ਦਿਓ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਏ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਏ, ਬੇਵਾਨ ਤਾਰ ਦਿਓ ਇੱਥੇ। ਬੇਵਾਨ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਬੇਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੇਵਾਨ ਉਤਰਿਆ, ਨਰਕ ਸਾਰਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਰਕ ਹੈ, ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁੰਭ ਕਹਿੰਦੇ ਘੜੇ ਨੂੰ। ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਘੜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਯੋਜਨ ਗਲ ਕੀ ਲੰਬਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ, ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਤੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਲਹੂ, ਪੀਕ, ਪਾਕ, ਗੰਦਗੀ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੜਿਆਂਦ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੇ ਇੱਕ ਪੁੰਨ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਰਕ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਰਕ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁੰਨ ਆਤਮਾ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਨਰਕ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਧਰਮਰਾਜ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਰਾਜ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ? ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਸਾਧ ਕੀ। ਸਾਧ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਨ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧੂ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਤਰੀ ਬਦਲੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਦਲੇ, ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਦੇਹ ਬਦਲੇ, ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਫਰੇਬ ਕਰਦੇ, ਝੂਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕੀ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕੁਰਲਾਟ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕੀ ਭਾਅ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਸਤੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਿਆਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਜੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦੇ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਕੀਤਾ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਡੇ
ਹੱਥ ਕੀਤਾ, ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਦਾਸ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੱਥ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਗ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੱਸ ਪਿਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਵੀ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ। ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਮਨ ਹੀ ਉਲਟ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਰੀਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਗ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਹੰਸਾਂ ਓੜਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਜਗ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਹੰਸਾਂ ਓੜਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਜਗ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਹੰਸਾਂ ਓੜਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਜਗ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਹੰਸਾਂ ਓੜਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਜਗ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਹੰਸਾਂ ਓੜਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਜਗ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਹੰਸਾਂ ਓੜਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਜਗ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਹੰਸਾਂ ਓੜਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਜਗ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਹੰਸਾਂ ਓੜਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਏ ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਾ। 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 ਜਗ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਹੰਸਾਂ ਓੜਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਏ ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਾ। ਜਗ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਹੰਸਾਂ ਓੜਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਏ ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਾ। ਤੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੁਛ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਦਈਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਈ ਜਲਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕੀਓ ਵਿਵੇਕ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਕੇ ਤਾਰ ਨੇ ਲੱਖ ਪਾਪੀ ਤਰੇ ਅਨੇਕ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਰਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸੇ ਨਰਕ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਰਮਰਾਜ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ, ਯਮਦੂਤ ਰੋਏ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਭਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਉਜੜ ਜਾਵੇ ਉਹ ਰੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਨਰਕਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਜੜ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ? ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪ,
ਪਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਪਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇਹਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜਬ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੇ ਧਰਿਓ ਭਇਓ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਧਾਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਚਿੰਗੀ ਆਗ ਕੀ ਪੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਘਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਘਾਹ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਕੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆੜਾ ਸੁੱਟ ਦਈਏ, ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਭਾਂਬੜ ਬਲ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਮ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਲਟੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਲਟੂ ਪਾਰਸ ਕਿਆ ਕਰੇ? ਪਾਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਸ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਲਕੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਜੰਗਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸ ਨਾ ਰਗੜਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਹ ਜੰਗਾਲ ਦਾ ਜੰਗਾਲ ਹੀ ਲਏਗਾ, ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਪਲਟੂ ਪਾਰਸ ਕਿਆ ਕਰੇ? ਜਾਂ ਲੋਹਾ ਖੋਟਾ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਕੋ ਦੇਤ ਹੈ, ਲੇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਸੰਸਾਰੀ ਵਸਤੂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਕੱਟੀਏ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਗਲ ਕੀ ਭੁੱਖਿਆਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਚੁੜ ਕੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਦਲੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਦਲੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਖੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਸੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਗ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨਾ ਸੱਚੀ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਜਗ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨਾ ਸੱਚ ਜਾਣਦਾ। ਜਗ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨਾ ਸੱਚ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਜਗ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨਾ ਸੱਚ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਜਗ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨਾ ਸੱਚ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਜਗ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨਾ ਸੱਚ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਜਗ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨਾ ਸੱਚ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਜਗ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨਾ ਸੱਚ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਨਾ ਸੱਚ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨਾ ਸੱਚ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਨਾ ਸੱਚ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨਾ ਸੱਚ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਨਾ ਸੱਚ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨਾ ਸੱਚ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਨਾ ਸੱਚ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨਾ ਸੱਚ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਜਗ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨਾ ਸੱਚ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਜਗ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨਾ ਸੱਚ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਜਗ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨਾ ਸੱਚ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਜਗ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨਾ ਸੱਚ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ
ਜਗ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਸੱਚ ਜਾਣਦਾ ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ ਜਾਣ ਲਿਓ ਰੇ ਮੀਤ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕੀਓ ਵਿਵੇਕ ਇੱਕ ਘੜੀ ਕੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀਤਾ ਲੱਖ ਪਾਪੀ ਤਰੇ ਅਨੇਕ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪੀ ਜਿਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਰਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨਕਮੀ ਹੈ ਸੁਖਦੇਵ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਉਸ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਹਰ ਕੋਈ ਥੁੱਕ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਨੱਕ ਸਕੋੜ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਨੱਕ ਅੱਗੇ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਕਮੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਮੰਡਲ ਲਾਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਪਾਉਣ ਕਮੰਡਲ 'ਚ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਜੇ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਖਦੇਵ ਹੈ 12 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ 12 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ 12 ਕਲਾ ਸਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਨਕ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ ਦਕਸ਼ਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਕਸ਼ਣਾ ਮੰਗੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਨਕਮੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਕਮਾ ਮੈਂ ਨਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਨਕਮੀ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਰੂਪ ਸੀ ਮੈਂ ਪੇੜਾ ਸੀ ਖੋਏ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕੋਈ ਮਠਿਆਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਲਵਾਂ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਉਸ ਹਲਵਾਈ ਕੋਲੋਂ ਉਸਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਹਾਜਤ ਹੋਈ ਲੈਟਰਿਨ ਦੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਤਰ ਗਿਆ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਚੰਗੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਨਮੁਖ ਮੂਲੋਂ ਕੁੱਥਿਆਂ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਜਮਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਮਨਮੁਖ ਮੂਲੋਂ ਕੁੱਥਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਜਮਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਮਾਰ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੌਤਕ ਰਚਿਆ ਸੀ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਕਸ਼ਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦਕਸ਼ਣਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਸਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਪਣ ਹੈ ਡੰਡੌਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਅਰਪਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅਰਪਣ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਕਮਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਪਸੰਦ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਕਮਾ ਗੱਲ ਕੀ ਨਕਮੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਨਕਮਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵੀ ਅਰਪਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਉਹ ਸੈਯਦ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅੱਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਰਵੇ ਖਸਮਾ ਮਰਵੇ, ਜੇ ਮਰੇ ਤੇ ਵਸਦਾ ਘਰ ਵੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਖਸਮ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਢੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੇ ਖਸਮ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿੰਨਾ ਧਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ 'ਚ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸੇਵਕ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕੀ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਝੋਲੀ ਐਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪਾਪ ਹੀ ਸੱਜਣਾ ਪਾ ਦੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ। ਮਾਂ ਹੈ, ਪਿਓ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਹੈ? ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਧਰੋ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਸੈਯਦ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਵੇ ਖਸਮਾ ਮਰਵੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਦਾ ਖਸਮ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਮਰੀਦ ਬਣੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮਰੀਦ ਸਭ ਜਗਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਰੀਦ ਕੋਈ ਸਾਧ। ਜਾ ਕੋ ਗੁਰੂ ਮਰੀਦ ਹੈ ਤਾ ਕਾ ਮਤਾ ਅਗਾਧ। ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਰੀਦ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਧਨ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਦਇਆ ਧਾਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਦਇਆ ਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਧਰਮੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀਵ। ਇਹ ਧਰਮੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਧਰਮ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? 7 ਜਨਮ ਜਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ? ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਫੇਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸੇਵਕ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। 7 ਜਨਮ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ 6 ਜਨਮ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਤੇ ਫਿਰ 6ਵਾਂ ਜਨਮ 7ਵਾਂ ਜਨਮ ਕਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਭੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਕੋੜ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਵਗਦਾ ਪਿਆ ਏ, ਪੱਟੀਆਂ ਬੱਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਛੱਡਦਾ, ਉਹ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਰਾਮ ਕੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਦੇ ਜਾ। कबीर जी तदे कह रहे, नाम जपत कोड़ी भला, चोए चोए करे जिस चाम, ये कंचन दे किस काम की जामुख नाई राम। ये सोने वर्गी दे किस काम दी है? ये मुंह च सिमरन नहीं है। ते प्यारी सास मैं आप जी नूं पुछदा पिया, जे असी कोड़े बन के नाम जपना है तो सानू गल की मनुखी देह कितनी सुंदर दिती है, सानू हुणे नाम जपना चाहिए। ये सुंदर देही विच बह के सानू नाम जपना चाहिए है, कोड़े बन के नाम जपना। असी राजे जनक ने फिर क्या पूछया, कहंदे ने फिर कहंदे ने ऐस वेले तू हुण तेरियां कलां सारियां फिर जिहड़ियां 10 उड गईयां सन वो फिर तेरे कोल आ गईयां। क्यों उड्डियां? जदों गल की वेद व्यास भेजदा है राजे जनक कोल नूं गुरु धारण करन वास्ते, सुखदेव मुनि ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਉਹਦੇ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਔਗਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਕੀ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਟਾਉਣ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਨਭੋਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਲੱਖ ਪਾਪੀ ਤਰ ਗਏ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ। ਲੱਖ ਪਾਪੀ ਤਰ ਗਏ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ। ਲੱਖ ਪਾਪੀ ਤਰ ਗਏ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ। ਲੱਖ ਪਾਪੀ ਤਰ ਗਏ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ। ਲੱਖ ਪਾਪੀ ਤਰ ਗਏ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ। ਲੱਖ ਪਾਪੀ ਤਰ ਗਏ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ। ਲੱਖ ਪਾਪੀ ਤਰ ਗਏ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ। ਲੱਖ ਪਾਪੀ ਤਰ ਗਏ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ। ਲੱਖ ਪਾਪੀ ਤਰ ਗਏ ਜੀ, ਲੱਖ ਪਾਪੀ ਤਰ ਗਏ ਜੀ। ਲੱਖ ਪਾਪੀ ਤਰ ਗਏ ਜੀ, ਲੱਖ ਪਾਪੀ ਤਰ ਗਏ ਜੀ। ਲੱਖ ਪਾਪੀ ਤਰ ਗਏ ਜੀ, ਲੱਖ ਪਾਪੀ ਤਰ ਗਏ ਜੀ। ਲੱਖ ਪਾਪੀ ਤਰ ਗਏ ਜੀ, ਲੱਖ ਪਾਪੀ ਤਰ ਗਏ ਜੀ। ਲੱਖ ਪਾਪੀ ਤਰ ਗਏ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ। ਲੱਖ ਪਾਪੀ ਤਰ ਗਏ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ। ਲੱਖ ਪਾਪੀ ਤਰ ਗਏ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ। ਲੱਖ ਪਾਪੀ ਤਰ ਗਏ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਨਕਾਏ ਰਾਤੜਿਆ ਤੇਰੀ ਵਾਟ ਦੇਹਲੀ ਰਾਮ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਅਨਕਾਏ ਰਾਤੜਿਆ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਨਕਾਏ ਰਾਤੜਿਆ ਤੇਰੀ ਵਾਟ ਦੇ ਲਈ ਰਾਮ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਰਸਤਾ ਸੋਚਿਆ ਆਪਣਾ, ਤੇਰੀ ਵਾਟ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਵਿਖੜਾ ਹੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਲੇ ਭਾਰ ਉਠਾਇਆ ਡੂਗਰ ਵਾਟ ਬਹੁਤ। ਜਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਉਂਗਲ ਧਰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਜੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਮੰਜੀ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਪਕੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਧਨ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਛਡਾਉਣਗੇ? ਉਹ ਤੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਜਮ ਐਸਾ ਮਾਰਨਗੇ ਜਿੰਦੜੀਏ ਪੀਣ ਨਾ ਦੇਂਦੇ ਪਾਣੀ। ਜਮ ਐਸਾ ਮਾਰਨਗੇ ਜਿੰਦੜੀਏ ਪੀਣ ਨਾ ਦੇਂਦੇ ਪਾਣੀ। ਜਮ ਐਸਾ ਮਾਰ
ਮਾਰਨਗੇ ਜਿੰਦੜੀਏ ਪੀਣ ਨਾ ਦੇਂਦੇ ਪਾਣੀ ਜਮ ਐਸਾ 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 ਮਾਰਨਗੇ ਜਿੰਦੜੀਏ ਪੀਣ ਨਾ ਦੇਂਦੇ ਪਾਣੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਮ ਉਂਗਲ ਧਰ ਕੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਰੀਦਾ ਦੋ ਦੀਵੀ ਬੁਲੰਦਿਆਂ ਮਲਕ ਬੈਠਾ ਆਏ, ਦੋਵਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਰੀਦਾ ਦੋ ਦੀਵੀ ਬੁਲੰਦਿਆਂ ਮਲਕ ਬੈਠਾ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੜ ਲੀਤਾ ਘੱਟ ਲੁੱਟਿਆ ਦੀਵੜੇ ਗਿਆ ਬੁਝਾਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਦੀਵੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲੇਡੂ ਭਰ ਭਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੋੜਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਦੇ ਤੋੜਨੇ। ਜਿੰਦ ਨਵਾਣੀ ਕੱਢੀ ਹੱਡਾ ਕੂਕੜ ਕਾਏ, ਜਿੰਦ ਵੋਟੀ ਮਰਨ ਮਰ ਲੈ ਜਾ ਸੀ ਪ੍ਰਣਾਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਹੱਡ ਤੋੜ ਕੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਸੇ ਡੋਲੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਡੋਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ। ਜਦੋਂ ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 7 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਫਰੀਦਾ ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨ, ਕੋਈ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਇਹੋ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਜਮਾ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਦ ਨਮਾਣੀ ਕੱਢੀ ਹੱਡਾ ਕੂਕੜ ਕਾਏ, ਜਿੰਦ ਵੋਟੀ ਮਰਨ ਮਰ ਲੈ ਜਾ ਸੀ ਪ੍ਰਣਾਏ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਤਾਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਰੋ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਘੜੀ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਕੌਣ ਪਾਏਗਾ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਸੀ, ਘਰ ਦਾ ਤਾਲਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੜਦਾਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੰਧਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਬੇੜੀ ਸੰਤ ਮਿਲਾ, ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਖਾਮਖਾ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬੇੜੇ ਚਾੜ ਕੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੀਵ ਬੱਧੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ। ਜੀਵ ਬੱਧੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ।
ਜੀਵ ਬੱਧੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ ਜੀਵ ਬੱਧੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ ਜੀਵ ਬੱਧੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ ਜੀਵ ਬੱਧੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ ਜੀਵ ਬੱਧੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ ਜੀਵ ਬੱਧੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਇਹ ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਇਹ ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ 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 ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਜੀਵ ਬੱਧੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ ਜੀਵ ਬੱਧੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ ਜੀਵ ਬੱਧੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ ਜੀਵ ਬੱਧੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੀ ਕਰਮਾ ਇਹ ਕਰਮ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਗਰਤੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਨਾਮ ਬੇੜੀ ਸੰਤ ਮਲਾ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਖਾਮਖਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਤੋਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੋ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਿਮਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ।